अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। فإن الجنة هي المأوى ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جناب صدر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب والا، اقبال ہی برصغیر کے وہ واحد رہنما ہے جنہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں جکڑے مسلمانوں کی کام آئینگی کا احساس کیا۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمانان گرامی، میاں محمد رفیق صاحب، آپ چیف انجینئر آپریشنز ہیں فیسکو، اور حاجی انور صاحب، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو، خصوصی طور پر جن کو آج سرٹیفکیٹ ملیں گے، کیونکہ 8ویں پاس، میٹرک پاس اور ایف اے پاس، اور بس صرف پاس، کوئی ٹاپ نہیں کیا ہوا، جسٹ پاس کر لیا، تو اس کے لیے نہ اس وقت جب ہم نے کھولا تھا کوئی ان کا کوئی سکوپ تھا، اور نہ اب ہے، بلکہ اب تو اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ خیال ہمیں آہستہ آہستہ اس طرف آیا کہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے سے کام نہیں چلتا، تو ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ جو ہے وہ اس کو انہانس کرے۔ اور یہ ہمارا جب ادارہ بن گیا، مسجد بھی ساتھ بن رہی تھی، تو حاجی انور صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس ایز اے مہمان خصوصی تشریف لائے۔ اتنی اچھی پرسنالٹی ہے کہ اس دن سے میں تو ان کا گرویدہ ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے گرویدہ ہے۔ یہ ان کے دیکھتے دیکھتے ہی یہ ادارہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ 33 مرلے میں تھا، پھر 52 مرلے اس کے ساتھ مل گئے، مسجد بن گئی اسی دوران میں، اور اب جو ہم بچوں کو حفظ کرواتے ہیں وہ 150 بچے ہیں جو کہ قرآن پاک بھی حفظ کرتے ہیں، اور تیسرے سال میں ان کو ہم اس کا اردو ترجمے کے ساتھ ان کو یاد کراتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کو اردو کا ترجمہ بھی اس کے دماغ میں ہو، اور وہ 2 سال کا مزید کورس بھی کر سکتا ہے جو کہ یہ اسلامک کا عالم بنتا ہے۔ تو یہ پڑھائی میں جب آتا ہے بچہ کہ میں حفظ کر لوں، 5ویں پاس آتے ہیں تو اپنی کلاسوں میں 2 سال یا 3 سال وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی ان کے کلاس فیلو 3 سال آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں حفظ والے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو 7-8 جو ہے وہ ٹیچر ان کو علیحدہ رکھا کے دیے ہیں کہ ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے، یعنی 6ٹھی کلاس، 7ویں کلاس، 8ویں کلاس، اور اگر وہ فل کورس کرتا ہے تو وہ 10ویں کلاس تک بھی ان کو وہ کروا رہے ہیں، اور وہ دونوں طرح سے کوالیفائی ہو جائیں گے کہ ان کو حفظ قرآن بھی آ رہا ہے، اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں، اور اس کی گرامر وغیرہ جو ہے جو کہ ان کا ادارہ ہے گورنمنٹ کا، اس کے ذریعے وہ پاس کرتے ہیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ وطن عزیز میں جنوبی پنجاب راجن پور ڈسٹرکٹ تونسا شریف ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں شدید سیلاب آیا۔ اس سیلاب سے لاکھوں وطن عزیز کے شہری متاثر ہوئے۔ اس علاقے سے 2 نوجوان یہاں پہ تشریف لائے موبائل ریپیرنگ کورس کے لیے، اور میجر صاحب نے خصوصی دست شفقت رکھا ان بچوں کے سروں پر۔ ان میں سے ایک طالب علم جو متاثر تھا وہ اپنی 1.5 ماہ تقریباً اس کو وقت ہونے کو ہے یہاں پہ، اور وہ جتنا اس نے سیکھا ہے وہ اپنے تاثرات آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ جناب صدر، استاذہ کرام، السلام علیکم۔ جناب اعلیٰ، گزشتہ سال ہمارے علاقے راجن پور میں 2022 میں اگست میں ایک تباہ کن سیلاب آیا، جس کی وجہ سے وہاں کی زندگی رک سی گئی تھی۔ وہاں کے جو رہائشیں تھیں، گھر تھے، مکانات تھے، مال تھے، مویشی تھے،
वो सैलाब इतना तबाह कौन था कि वो सबको बहा के ले गया। लोग बेयारो मददगार हर किसी की तरफ आंखें अपनी देखते थे कि कोई हमें मदद करने के लिए पेश हो। हमारा इलाका जो है वो इलाका पचाद है, जो राजनपुर और पंजाब का आखिरी तरीन इलाका है। इसको बहुत से शहरों से जोड़ने के लिए एक पुल लगा है। सैलाब की वजह से वो पुल बह गया था। हमारा पास जो खुर्दनी अशिया थी, जो हमारे पास वसाइल थे खाने पीने के लिए, जो शॉप्स पे मौजूद थी, तो वो ख़त्म होने के बराबर थी। जो सबसे पहले जब पुल बनी थी तो पासबान वालों की तरफ से पहली गाड़ी राशन की वहाँ पे जनाब मेजर शाहनवाज साहब और हसन से की तरफ से वहाँ पे भेजी गई थी। पासबान वाले वाकई गरीबों और बीमारों और बेवसीला लोगों के लिए पासबान और साहिबान बन गए। जनाब सदर पासबान की टीम ने सबसे पहले राशन और नकदी तकसीम का बेड़ा उठाया और उसके बाद मेडिकल कैंप्स लगाए गए। मेजर शाहनवाज साहब ने वहाँ बेघर लोगों को छतें भी मुहैया करने का एक बेड़ा उठाया था, जो कि 100 के करीब छतें मुहैया की गई उनको। जिनके मकानात सैलाब के अंदर बह गए थे उनके लिए पक्के मकानात बनाए गए। उन गाँवों को पासबान विलेज 1 और पासबान विलेज 2 का नाम दिया गया है। आप सब बाखूबी जानते हैं कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी की दुनिया और रस्मी तालीम के साथ साथ टेक्नोलॉजी की तालीम बहुत अहमियत है, और इसी तालीमी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हम उस इलाके के पसमानदा तरीन देखते हुए हमने इस इदारे का इंतखाब किया। मेजर शाहनवाज साहब और प्रिंसिपल इदारा हाजा की मेहरबानी की वजह से आज हम मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हमें खाना भी मुहैया कर जा रहा है और राशन भी, और यहाँ पे हमें रिहाइश भी दी जा रही है। हम बहुत ही कम अरसा में वो स्किल सीख रहे हैं जिनका जनूबी पंजाब में तस्वुर भी नहीं था। जनाब सदर, आखिर में मैं अहद करता हूँ कि जो हुनर मैं सीख रहा हूँ और वो इंशाल्लाह अपने इलाके के पसमानदा और गुर्बत दूर करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूँगा, और वहाँ पे जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनको ये हुनर सिखाने के लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। आपको अस्सलाम। मुझे आज यहाँ आके बहुत खुशी हुई है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा अदारा भी है और ऐसी शख्सियात भी हैं जो ऐसे अदारे चला रही हैं, जो एक क्वालिटी स्किल्ड पर्सनल यहाँ से फ़ारिग तहसील कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क में जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपके यहाँ आके मैंने देखा कि आप रियल सेंस में प्रैक्टिकल जॉब से सीख के जाते हैं और जाके बाइज़्ज़त अपना रोज़गार आपको मिलता है। तो इसके लिए ये आपका इदारा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, और ये इससे भी बढ़ के मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी हुई है कि ये टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और इस्लामी तालीमात से भी आपको आगाह कर रहे हैं। ये एक और अहसन कदम है कि हमारी जितने भी हाई लेवल के जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन दी जाती है, ग्रूमिंग नहीं की जाती, और स्पेशली इस्लामिक जो हमारी तालीमात हैं उनके साथ हमें रूस रास नहीं करवाया जाता। तो इसके लिए आपका अदारा मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको दी जाती हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी वो इस्लामी शायर के मुताबिक अदा कर सकें।